বুড়া মায়াং মায়াং গ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম। পাহাড় ঘেরা এই গ্রাম তান্ত্রিকদের পীঠস্থান। এই পাহাড়ের জঙ্গল ঘেরা জনপদে একজন তান্ত্রিকের বসতিও আছে। তার নাম রূপেশ্বর টেমং। আমরা তার সাথেও দেখা করব এবং মূলত আমরা এই পাহাড় ঘেরা জনপদটি ঘুরে দেখব এবং দেখব এখানকার মানুষ এই পাহাড়ের সাথে তাল মিলিয়ে কীভাবে বেঁচে আছে। চলুন এবার আপনাদের এই পাহাড় ঘেরা গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাই। এই রাস্তা দিয়েই আমাকে একটু সামনে যেতে হবে। সামনেই মানুষের বসতি। दादाजी हमको थोड़ा सा बात करने हैं आपके साथ। हम बहुत दूर से आए हैं। ये देखो, ये दादाजी है हमारे सामने। बाबा जी है। बाबा जी का नाम उपेश्वर टेमंग, ग्रेट तांत्रिक है। बुरा मायांग का। तुमको हिंदी आता है? नहीं आता है? अच्छा, तुम्हारा दादाजी है। दादाजी का नाम उपेश्वर। दादाजी आप क्या काम कर रहे हो? पानी का। अच्छा। हाँ, ये दादाजी का घर है। আমরা এবার বুড়া মায়াঙ্গের ভিতরে তান্ত্রিক খুঁজতে খুঁজতে একজনের বাড়ি এসেছি। ইনি গভীর বিশাল বড় তান্ত্রিক। এখানে কিন্তু সবাই ফেমাস না। আমি যত স্টাডি করছি, যত বেশি খুঁজছি, তত বেশি তান্ত্রিকদের খুঁজে পাচ্ছি। দাদাজি প্রণাম। तो आप क्या क्या लोगों का परेशानी ठीक करते हो, या कुछ अगर दिखा जाए कैमरे के अंदर सामने? हम तो जो पड़ेगा सो पूरेगा। हाँ, हम जो माथा का विषय है, माथा যন্ত্রণা। हाँ, दाँतेर विष, दवाई दे। हाँ, पेटेर विष, পেটের বিষ। আচ্ছা। আপনার জন্ডিস হলে ঝাড়া দিয়ে, জন্ডিসের ঝাড়ানো। সাপে কাটলে ঝাড়ে আমি। সাপে কাটলে? হ্যাঁ। ও, তো দাদাজি आप কবিরাজ हो या तांत्रिक हो? আমি কবিরাজি করে তান্ত্রিকে করে, এই তো কবিরাজ। কবিরাজ। আচ্ছা। ঝাড়া খাওয়াইতে পারবো, ঝাড়া পোকাও করে দিতে। ও, ঝাড়া পোকাও করেন? আচ্ছা। এটা শরীরে বিষ থাকলে আমি ঝাড়াই দিই। ও, কিছু কোনবা দাওয়াই খাওয়াই দেয়। দাওয়াই খাওয়াই মানে কবিরাজ। পেটের ভিতরে এগুলো আপনি নিকাল দিয়ে ওইগুলো কাজে করে আনি। अच्छा। दादा आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए हैं। मतलब खास बाबा जी से मिलने आए हैं? ये देखो, दादा आए हैं नेपाल से। ये साक्षात एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। अभी जो यहाँ का फेमस है, जिसके लिए जादू वगैरह, जादू, काला जादू, ऐसा क्या कुछ होता है वास्तव में अभी? आपको तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, ले जादू कुछ है दादाजी? जादू जादू तो बहुत जादू আছে ভাই। আমি বড় বিষয় বলবো। दादाजी का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो दवाई से नहीं ठीक हो रहा है? दवाई से ठीक हो रहा है, जो ये परमानेंट जड़ी बूटी को से ठीक हो जाता है अक्सर। हाँ, जड़ी बूटी से तो ठीक होता है। दवाई से तो क्या है, उम्र भर खाते ही खाते। हाँ, दिक्कत है इसको। साइड इफेक्ट भी है ना? बहुत ज़्यादा। कभी कल पैर शून्य हो जाता है, पैर में दर्द हमेशा होता है। पैर में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप आए हैं ना यहाँ कभी पे? कल नींद भी नहीं होते हैं। नहीं, हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि वहाँ जाते हैं कुछ इलाज मिलेगा। कुछ इलाज मिलेगा और कुछ इलाज सीखेंगे भी, तो हम भी वहाँ नेपाल में जाकर अच्छा, कर सकते हैं, दूसरे को भलाई कर सकते हैं। इसीलिए सोच कर निकला हूँ, लोक कल्याण के लिए। कुछ भी यहाँ से मिल जाए। हाँ। पहले कामाख्या माता दर्शन करके वहाँ बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। अब सोचे हैं कि मयंक तो बहुत फेमस रहा है। मयंक यहाँ तो मनुष्य के कुछ भी बना दिया जाता है। हाँ। ऐसे सुने हैं। तो हम बोले ठीक है, सुने हैं तो एक बार देख के भी आए थे। देख के भी आए। इसको नहीं है, आपको नहीं है, वो बोला है ना। अभी ऐसा है दादाजी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। पहले होता था। आगे वो आदमी को बना देता था। आगे में आगे हाँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा सा पहाड़ के इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ क्या है पता नहीं चला, थोड़ा सा घूम के तो आता है यहाँ पे लोग कैसे रहता है।
वो भी देखने को मन कर रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। यार पूरा नज़ारा देखो, ये जैसे लग रहा है स्वर्ग में आ गया। तो ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? अरे रुक 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 रुक। बहन जी, वो जो पहाड़ के बाजू में जो घर है ना, उनका रास्ता कौन सा है? इधर से ही जाता है? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अभी चलिए, मैं जो देख रहा था दूर से कि पहाड़ के पूरा बाजू में ही जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा होता है, उनका रहन सहन सब कुछ, वो आपको दिखाने के लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ भाई। तो यहाँ से नज़ारा देखिए, यहाँ से देखिए, सिनेमैटिक लग रहा है ना। यहाँ से थोड़ा सा कूद के जाना पड़ेगा। आ जाओ। यार ये देखो सुअर, यहाँ पे चाष भी होता है, चाष किया जाता है। ये सुअर, ये दीदी सुअर को खाना दे रहे हैं। दीदी आप लोगों का है सब? आपका है? अच्छा। यहाँ पे किलो कितना मिलता है सुअर? किलो पर्क का 400? अच्छा। ये देसी वाला है ना दीदी? देसी वाला है। और वो सफ़ेद होता है, जो सफ़ेद वाला वो हाइब्रिड होता है। हाँ, ये देसी वाला। वो जो लोग खाते हैं ना, वो बोलता है ये काला वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। दीदी अरे जो पानी आ रहा है, ये क्या पहाड़ से आता है पानी? ऊपर से ही आता है। यार ये क्या सीन है, क्या नज़ारा है। इसीलिए जाना चाहता था यहाँ पे। इस तरफ के हम जा सकते? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक आंटी जी वो कपड़ा धो रहा है, हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। ये ऊपर में क्या है? वो गंडर का जैसा लग रहा है। पाथर है। दोस्तों यही देखने आया हूँ। ये पूरा पहाड़ के बाजू में लोगों का घर, और इस बांस को कहते हैं हजारी बांस। ये देखो, है ना? ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। छोटा छोटा होता है लेकिन बहुत टाइट। হ্যাঁ এই তো দাদা আছে। দাদা নমস্কার। দাদা আপনি অসমীয় না? হ্যাঁ বাঙালি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো কথা বলতে সুবিধা হবে। আর হিন্দিও বোঝেন তো? হিন্দিটা আমি বুঝি না। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা এই মায়াং গ্রাম ঘুরতে এসেছি। কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। ও কলকাতা। আমরা তো ইয়ে টিভি দেখি। আচ্ছা, আপনারা আগে কোন জায়গার মানুষ ছিলেন? আমরা মানে তোর বুড়া কোন জায়গার আসলে এটা তুমি কইলাম না। আপনার বাবা কি এখানেই জন্ম? বাবা বাবা না, এটা আপনার কি জায়গার নাম জানি কইছে এটা। মানে আমরা কি, আপনার কি আগে পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন না আসামেরই? না আসামের না, পশ্চিমবঙ্গের লোক। আচ্ছা, মালদা ডিস্ট্রিক্ট ওই দিক নাকি? না কোন জায়গা এটা কইতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওখান থেকে এখানে চলে এসেছেন? আপনাদের এখানে না না, আমরা বহুত দিন ধরে, এটা 50-এর আগে। হ্যাঁ 50 বছর। হ্যাঁ 50-এর আগে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে আসার কারণ কি? এই পাহাড়ের পাশে মানে আগে আসলে আপনার দরং জেলা বলে কয়। ধরম জেলা? হ্যাঁ, এই জায়গায় মাটি আসলে বহুত মাটি আছিল আগে, ধরে মানুষ আসল না। আগে মানুষ কম আছিল। ও মানুষ কম ছিল আগে? হ্যাঁ মানুষ, এই যে আসামিস মানুষ যে এত নাই, তো মানুষ আগে খুব কম আছিল। এখন বেড়ে গেছে? হ্যাঁ মানুষ তো জনসংখ্যা সবারই বেড়ে গেছে। এখন ধরেন এই জায়গায় আইছি, ধরেন আমরা এই জায়গায় ছিল মাটির সম্পত্তি সব আছিল, গড়াই নিয়ে গেছে গা, ব্রহ্মপুত্র ভাঙছে। ব্রহ্মপুত্র ভেঙেছে? ও আচ্ছা, ওই জন্য মূলত এদিকে সরে আসা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। মানে চরের মানুষ ছিলেন? চরের মানুষ? হ্যাঁ হ্যাঁ চরের মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কামমাটির মতোই মেদি মাটি আছিল। দাদা তো আপনারা যে এইখানে আছেন এত বছর ধরে এই পাহাড়ের পাশে, কেমন লাগে? না ভালো লাগে না, কোনো অসুবিধা নেই। আর প্রকৃতি এত সুন্দর, সবুজ গাছগাছালি, বেশ সুন্দর না? হ্যাঁ এমনি সব জায়গা পেলে ভালো। আচ্ছা, পাহাড়ের ওইদিকে আপনারা গেছেন কখনো? পাহাড়ে এটা খন্ড খন্ড আছে। খন্ড খন্ড? মানে কেমন আছে? তার মানে ধরেন
কি দিয়ে দেখামো, এই যে শিলটা যেরকম, হ্যাঁ এই শিলটা যেরকম, এই মাঝখানে ইয়ে আবার পাহাড় আবার এনে গব্বরের মতোই আছে, আবার পাহাড়। এরকম পাহাড় এরকম, ও আচ্ছা আচ্ছা, ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট পাহাড় না। ডাইরেক্ট না, এরকম দেখতেছেন যে আপনার এক জায়গায় এই দেখেন না, জায়গায় জায়গায় উঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। জায়গায় জায়গায় নিচে, ও এরকম। এতে মানে যে যেমন আচ্ছা, তা আপনারা এখানে 50 বছর ধরে আছেন, হ্যাঁ তার 50 বেশি? বেশি হয়েছে। তাই এদিকে পাহাড়ে কত দূর গেছেন, ও পাহাড়ে ঘুরছি, বহুত ঘুরছি, ঘুরেছেন? হ্যাঁ। আর আপনাদের এখানে কি মানে কিভাবে নির্ভর চলে সংসার? এনে খেতি, কৃষক, কৃষক। কৃষক। আপনাদের জমি কতটা আছে? জমি তো এই জায়গায় লুয়ে হারিনি বেশি, মিশাতে গেলাম। এখানে বেশি জমি নেই, তাহলে আপনারা কি কাজ করেন? এনে আমরা কৃষি কাজই করি, ধরেন মাটি এটুকু বস্তি মাটি কিনা লইছি, মেদি মাটি, আর ওই পথরের মাটি বন্ধক লেগে নিছি, ঠিকা করি। হ্যাঁ, ঠিক আচ্ছা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকই করেন বন্ধক নিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তাই মানে এই যে পাহাড়ের পাশে আপনি জায়গা কিনেছেন? এটুকু আবার সরকারি, এই উপর সাইডটা যে, না না, এই যে এটুকু কিনেছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে জায়গার দাম কেমন আছে? 20 লাখ 25 লাখ, 1 বিঘে? হ্যাঁ বিঘা। আবার ওই সেন্টার মাটির রাস্তা মেন রোডের লগে যারা, হ্যাঁ হ্যাঁ, না 50 40, কাটা? না না বিঘে। বিঘা বিঘা বিঘা। বিঘা। ধরেন বিঘা সিস্টেম হয়, যদি আপনার কোনবা মানুষে আধা কাটাও বেছে, 1 কাটাও বেছে, 2 কাটাও বেছে, ওই বিঘা সিস্টেমেই দাম হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বিঘা যদি 50 লাখ হয়, ধরেন এই হিসাবে কাঠা পড়তেছে আপনার 10,000, এরকম একটা বিষয়। হ্যাঁ ও, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তা আপনি এই জমি কত টাকায় কিনেছিলেন? না, আপনার 1 কাঠা আছে, 1 কাঠা কত নিয়েছিল তখন? বহুত কম আছিল। এই যে লেমাটি যে সব গুয়াহাটির মানুষে কিনা, গুয়াহাটির মানুষে লিয়ে গেছে গা, আমার আচ্ছা আচ্ছা, ঘরে আসার আগে। এই যে সব জায়গা এসব গুয়াহাটির মানুষের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা এখানে থাকে না? না না, আপনারা খালি লিচে করেন? হ্যাঁ খালি কিনা থুয়ে দিয়েছে, মেদিমাটি কাজপাতি করে থুয়ে দিচ্ছে, ওকে। দেখেছি, সেই হচ্ছে কায়দা। হ্যাঁ, বাড়ির লোক কিনে রেখে? বাইরের লোক সব বেশি দাম না তো, 1 বিঘে 20 লাখ টাকা? না, আগে 5 লাখ টাকা দিয়ে লিছে। 5 লাখ টাকা হয়েছে? হ্যাঁ এই সময় টাকার দাম ছিল না? হ্যাঁ এই হ্যাঁ, সময় আরো ইয়ে ছিল। দাম আর এর কম একটু আছে, ভিডিও করো। 1000 আছে, ভিডিও করার জন্য আছে। ডুডুম 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 টিসিকাও। 1000 আছে। তোমাদের নাম কি? ঠিক আছে। দাঁড়া দাঁড়া, হ্যাঁ মনোজ বিশ্বাস, মনোজ বিশ্বাস। তুমি কি বাঙালি না অসমীয়? বাঙালি। তুমি বাঙালি? তোমার নাম কি? বিশ্বাস, শোভন বিশ্বাস। তোমরা 2 ভাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। এখানে কি লঙ্কা হয়েছে? এই যে সেই আমি নেবো ওটা। লঙ্কা নিবি? ওই যে নেবো। তো পাকা তা নে, পাকা নে। কই পাকা? এটা ফুটজলে কি? ভোট জলকিয়া এখনো পাকি নাই ভাই, ওটা হবে না। তুই এই লঙ্কা বেশি ধরিস নে। কেন? তুই মুম্বাই লঙ্কা ভাবছিস? তোর এইখান থেকে এখন একটু ছিঁড়ে এই জায়গায় লাগাই দেবো, তুই শর্টফট করবি এখন এই জায়গায়। তাই? এরকম ঝাল তো? তাই? তুমি খেয়েছো? এই যে একটা লঙ্কায় 2 কেজি মাংস রান্না যায়। সিরিয়াসলি বলছি, আমি সত্যি বলছি। ঠিক তো? ওর বাবা জানে আরো। দেখি তোমার বাবা এটা? কি হয় তোমার? দাদু, দাদু হয়? আচ্ছা দা কাকা, আমরা আসবো? না না, ঠিক আছে চল। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আরে ও কাকা চেয়ার নিয়ে আসছে, একটু কথা বলি কাকার সাথে। এত সুন্দর জায়গায় এসছি, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, পাহাড়ের নিচে। জনসংখ্যাটা বেশি না, হ্যাঁ, বহুত। মানে পা ফালানোর জায়গা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য আমরা কি আছে আপনার? টিভি দেখতেছি যে, কাকা, এই যে ভূত জলকিয়া লঙ্কা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লঙ্কা প্রচণ্ড ঝাল তো? ঝাল মানে আপনার একটা মরিচ দিলে মোটামুটি আপনার খাইবেন না এরকম। ফার্স্টে তো আমি কোনো দিন জীবনে দিই নাই, আচ্ছা। তার মানে একদিন তরকারিতে দিছে, হ্যাঁ, তরকারিতে মানে দেওয়ার পরে এত পরিমাণে ঝাল? হ্যাঁ না, একটা দিছে, অত খাইতে পারি না, এত ঝাল। আমি কি দিছ রে? এই ভূত জলকিয়া কয়। ভূত জলকিয়া মানে কি বলতো? ভূত পালাবে, ভূত জলকিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটার ভূত জ্বালার চোটে পালাবে। আর এটার নাগাল্যান্ডের নাম হচ্ছে কিং চিলি। হ্যাঁ, এই আমি বাড়ি গিয়ে লাগাইছি, নিয়ে আসলাম, গাদা গাছে ভরে গেছে। আমার দিস তো 2-3 তা সে বড় হয়ে গেছে তো, বড় এখন লাগালে মরে যাবে। এখন ইয়ে ফল ফলাবি আবার? হ্যাঁ, ফল হলে তারপরে আমি যদি আবার যাইতে নিয়ে আসবো, বা আমরা গুয়াহাটিতে যাবো, তো গুয়াহাটির থেকে তুই পেতে পারিস। এই লঙ্কার দাম কীরকম শোন। লঙ্কার শো আমাকে কত হয়? 20 টাকা শো হয়, 25 টাকা শো হয়। এর 5টার দাম 60 টাকা নেয় নাগাল্যান্ডে। 5টার দাম 60 টাকা? 5টার দাম 60 টাকা, এটা না করো? 20 টাকা। হ্যাঁ, একটার দাম 20 টাকা। একটার দাম 20 টাকা হয় কী করে? 5টার দাম মানে 10 টাকার বেশি হয়, এক একটা 10 টাকার বেশি হয়। এই হচ্ছে ব্যাপার। তা ও যে লঙ্কাটা নিল, ভূত জলকিয়া আপনাদের লঙ্কা, এখানে খাওয়ার জলের অসুবিধা নেই?
অসুবিধা নেই যে পাইপ লাগানি। পাইপ আচ্ছা সরকারি জল আসে? হ্যাঁ আচ্ছা আর ওই যে আর নির্জরার যে জল, হ্যাঁ ও জল কি খাওয়া যায়? খাওয়া যায়, তার না ওটা খাই না আমরা, তার খাই না কেড়ে ওটা সান সান পারে যে মানুষে। ও ওখানে স্নান করে? হ্যাঁ হ্যাঁ এই 12 মাসে এরকম ঠান্ডা। হ্যাঁ, আপনার পাহাড়- গরমের দিনে যদি আপনি পাথরের জল বসেন, ঠান্ডাই। মানে ঠান্ডা ভীষণ? হ্যাঁ অত্যন্ত ঠান্ডা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই পাইপ লাগিয়ে দিছি, এটার থেকে ধরেন আপনার উপরের থেকে লাগিয়ে দিছি আরামসে। আচ্ছা এই পাইপের জলটা কোন জায়গা থেকে আসে? এই উপরে, বেশি উপরেও না। এই পাহাড়ের জলই পাইপের মাধ্যমে আসে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি আপনি লাগিয়েছেন না সরকার? না না আমরা লাগাইছি। তাহলে এই জলটা মানে আসে কি করে, মোটর সিস্টেম আছে? না মানে তার মানে- পাহাড়ের খাদে দিয়ে দিলে ওই জলটা মানে- পাইপ খাদে মানে মোটা পাইপ দেওয়া? এটা ধরেন আপনার ঝর্ণা, হ্যাঁ। এই পানি ডাইন যে আসে, হুম তারপরে এনে ভেড়া মারে দিছি। হ্যাঁ আর এই পাইপটা যে আছে এটার লগে এরকম একটা ক্লিপ আছে। এই বোতল যে বোতল মোটা পাইপ মোটা দেওয়া এখানে? এই তার মানে এই বোতলটা লাগাইছি আর এই পাইপটা এইখানে ওই মুখে লাগে। মুখে লাগিয়ে দিছি, এনে ভেড়া মারে দিছি, জলটা আটকা বেরোলো। আর ওই- এরপরে এই ই দিয়া বোতলটা তাহলে দিয়া- জলটা তো অনর্গল আসে হ্যাঁ অনেক টাইম। অন টাইম সব সময়? এই জলটা কি পুরো ঘরের মধ্যে চলে গেছে? না এইখানে এই নামিয়েছি। ড্রাম ভরে এনে চান এখন জল আসছে? হ্যাঁ 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 মানে এটা খাওয়া যায় এমনি। হ্যাঁ 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 এটাই খাই। মানে জলটা উপর থেকে আসছে তো বেশি পরিষ্কার? হ্যাঁ পরিষ্কার মানে ফিল্টারের মতো, এত সুন্দর। তাই? আপনার এই যে আগে অন্য জায়গায় যে থাকছি না খাই কোনো ভালো লাগছে না, আবার এই যে ফার্স্ট আসি অল্প পিছলে পিছলে সাইজ লাগে, হুম তার মানে অন খাইতে খাইতে খুব ভালো লাগে, অন্য জায়গার জল খাই এনে। মানে পিপাসা মেটে না। হ্যাঁ আগে দেখি একটু তাহলে জলটা একটু আমরা টেস্ট করে দেখবো। দেখি ভালো তো দেখেন না, কোনো অসুবিধা নেই। এই যে পাহাড়ের জল আসে, ও এই যে সব সময় জল আসছে? না দেখে যা, একটু দেখে যা, এমনি কোনো ভেজাল নাই দেখেন। এই সব সময় এই যে জল আসছে পাহাড়ের জল। অল্প গুলাই তারপরে সবাই ভালো আসছে। দেখেন একটু পরে ই করেন। এই নোংরা আসছে এই যে? না নোংরাই ফুই অনেক ঝাঁকি দিছি যে পাইপটা। ও আচ্ছা আচ্ছা। পরে সবাই হ্যাঁ তার লারা দিছি। হ্যাঁ এর ভেতরে তো বোঝা আছে পরিষ্কার জল, হ্যাঁ এর ভেতরে কিন্তু পরিষ্কার জল। এই যে কাছের জল, কাছের মতন পুরো। এই পাহাড় পাথরের জল বলে। এই তাও তো নোংরা আছে হালকা। ওই পাইপের থেকে। আচ্ছা এইটা ছেকে পড়ে যায় নিচে, উপর থেকে খান তাই তো? না যে ই করি কাপড় বেঁধে দিই, কাপড় বেঁধা, আচ্ছা আচ্ছা। ফিল্টার করে নেন। ঠেঙ্গে কি হয়েছে? ঘরে আমি আবার ফিল্টার এনে লইছি। ঠ্যাঙ্গে ঠ্যাঙ্গে যোগ কেটেছে? ঠিক আছে, এই বালতিতে দিয়ে দিই, বালতিতে। আপনি দেখলেও এটা আসুরি হুম এই জন্য জিজ্ঞেস করছি যে এখানে জলের কি ব্যবস্থা, না ব্যবস্থার মধ্যে আপনি যে বলেন পাইপটা দিয়ে মানে আপনাদের অসুবিধা নেই? ওই যে ফিল্টার বানিয়ে নিয়েছে। ফিল্টার আছে আর একটা ঘরে ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই জলটা এখানে ঢালেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ওর ভেতরে তাহলে বালি টালি আছে তো? বালি আছে, ওই কয়লা আছে। আমাদের যেমন আগে যেমন এই সেই মাটির হাড়ির মধ্যে একটা ফিল্টার বসানো ছিল, দেখছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে বালি, এই বালি কিনে আনতে হয় না? না এখানেই আছে, এমনি বালি? নিজেরাই আছে। ও নির্জরার যে বালি? হ্যাঁ এই আপনি যে আমরা ঘরের কাম করি যে হ্যাঁ, মুগলাই। এই বালিটাই আপনার নিজেরাই আছে। মানে ওই বালির উপরে জলটা পুরো দিয়ে- বৃষ্টি পড়ে বুঝে, বৃষ্টি পড়লে আপনার ওই বালি চালি ধুলে আর নামবো একবার পুরো ঢল নামে, নামলে ওই যেখানে স্নান করে ওই জায়গায় বালিটা জমা হয়। মানে ভরে যায় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়ে জায়গা, পরে মানুষ উঠে উঠে নেয়, আমরাও আনি, এই যে ঘরে এনে থুয়ে দিছি। আচ্ছা পরে ঘরে মোটামুটি ঘরের কামও করান যায়। না, যেই বালি দিয়ে আমরা ঘর কাজের করি মগরাই বালি, সেটা তো পাথর পাথর ভেঙেই হয়, পাথরের কুচি। পাথরের কুচি দিয়েই হয়। হ্যাঁ 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 ওটা হচ্ছে মোড়া পাথরের হয়। হ্যাঁ যেমন এই পাথরটা দিয়ে। এই যে এটা অলরেডি বালি হয়ে যাচ্ছে এটা। হ্যাঁ এই যে দেখুন, আমরা যে বালি দিয়ে ঘরের কাজ করি আপনাদের একটু জানাই দিই। এখানে এসে আমি এটা জানতে পারলাম, যে পাথরটা মোড়া পাথর আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে, সেই পাথরটা না গুঁড়ো 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 হয়ে যায়, ওইটাই হচ্ছে এই বালি। আপনার ঠ্যাঙে কি হয়েছে? ওই আমার আমাদের ট্যাঙে হয়েছে ওই পাহাড়ে উঠেছিলাম, যোগে খাইছি। ওই সামনে ও এটা নির্জরা আছে ওখানে। যে যোগ বাপ্পা রে, আমরা এপার উঠি তো খড়ি, আমরা গ্যাসের কারবার করি না না ও গ্যাস দেয়নি আপনাদের সরকার? দিছে না, দিছে, দিলেও আমরা কিন্তু- ভরাই না। গ্যাসের একটা খরচ আছে না, আমরা খড়ি আনে। খড়ি খরচ বলেও না, তার মানে কি আছে জানেন, গ্যাসের ভাতটা খাইতে আমার খুব খারাপ লাগে, পিছলা পিছলা হয়। আর আমরা যে এই খড়ি পিড়া ভাত বানাই, মানে এই জ্বালানি আর কি। এটা স্টেন খাই ভালো লাগে। মানে উনুনের ভাত খেয়ে শান্তি আলাদা। হ্যাঁ 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 হাসান আমি সব না না আমরা নিজে এটা প্রমাণ সত্যি। করছি, এটা সত্যি, কেন আমরাও খাই তো। এটা সত্য। উনুনের ভাত বেশি ভালো লাগে, হ্যাঁ, উনুনের মাংস বেশি টেস্ট। উনুনের আমাকে পাতা জাল, গাছের ডাল ভাঙা। এই যে ভাত যে বানায়, কুকারে যে বানায়, হুম কুকারের পাত্রা যদি আপনার জলটা দিয়ে অল্প গন্ডল হয়,
তাহলে কিছু জলটা বেশি পড়ে গেলে তাহলে আপনার ভাতটা নরম হয়ে যায়। আর কতই অল্প কম দিলে ভাতটা হয়ে যায়, আইডিতে হে দেয়। ওটা তো আপনি ডাইরেক্ট কয়ে দিয়ে হারান না, আইডি করে হে দেয় ওরকম হয়। আর আপনার এই রেঙ্গে বানাইব, রেঙ্গে বানাইলে ভাতটা আপনি যদি পানি অল্প কম হলো অল্প পানি ঢাইলে দিলে পরে ভাতটা আপনি যে ধরনের বানাইবেন সেই ধরনের হবে। হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়। এই হাঁস কি আপনার দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ আর এখানে রেশন টেশন আপনারা পান, অসুবিধা নেই? হ্যাঁ, না না সব পাই। আসাম সরকার আপনাদের সবকিছু সুবিধা দিচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই ঘর দেবে না? কারেন্ট আছে তো আপনাদের? ঘর মানে তো আপনি কি হয়েছে, আমরা যে যা থাকি, আমরা এটা হলো মুড়িগাঁও ডিস্ট্রিক্ট, আর আমরা থাকি দরং ডিস্ট্রিক্ট। দরং ডিস্ট্রিক্ট মানে তো আমরা যে কইলাম যে গড়াই খয়ে নিছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আপনাদের সব কাগজপত্র দরং ডিস্ট্রিক্টের রয়েছে। দরং ডিস্ট্রিক্ট আছে, বদলামো। তাহলে পাল্টাতে হবে তো, পাল্টা বদলাতে হবে। হ্যাঁ, দরং ডিস্ট্রিক্ট মানে পুরো ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে। নদীতেই ধরেন নদী, এখন নদী হয়ে গেছে। নদী না উঠছে, আবার বড় ভাই গেছে, আমিও গেছিলাম 2 বছর থেকে এলাম। পরে একলা মানুষ, একটা ছেড়া মাত্র। ধরেন আমি যদি এই জায়গায় থাকি, কিনে আমার সংসারটাকে সামলাবো। আবার ওখানে কে সামলাবে? সেই জন্য সবাই এখন এই জায়গায় চলে এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না ভাই আনসারি সব আমরা এই জায়গায় সবই মাটি অল্প অল্প কিনছি। আপনারা এখানে কয় ভাই আছেন? 5টা আমরা, আমি একে শুরু আচ্ছা, পাশাপাশি সবাই? না, এই এটুকু রাউন্ডের মধ্যেই আছে। আর একটা এই মায়াং কলেজ আছে, নারায়ণ কলেজ। এই বিএ কলেজ, তার লগে থাকে একজন। আচ্ছা, তারপরে 2 নম্বর ভাই গোপালি থাকে একজন, আর একটা সবের বড়জন এই গরঙ্গপার। আর 3 নম্বরটা এই আশেপাশে। এই আশেপাশে মানে কি আপনার এই বস্তি ওই মাথাটা। তো এরকম জায়গা করে আমি এনে রয়েছি, এরকম মিলিয়ে রয়েছি। আর ধরেন মাটি সমিতি বহুত আসাল, আর আগে মাটি কিনার লাগে না। আমার বুড়ায় না ধরা মাটি যে যে কই বানিয়েছি, পরে এই ইন্ডা মাটি অল্প অল্প লইছি। মাটি সমিতি অভাব আছে না। তাহলে দাদা এই যে আপনাদের যে বাড়ি শেষ আর হচ্ছে ফরেস্টের জমি শুরু, ফরেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে সরকারি জমির পাশেই আপনি, হ্যাঁ, একবারে বর্ডারের লগে। বর্ডারের লগে। হ্যাঁ, এই পবিত্র ফরেস্টের আন্ডারে না? তাই হবে, এখানে তো পবিত্র ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। না, এটা কি পবিত্র এটা এক্সট্রা, এটা আপনার আলাদা। আলাদা? এই মাঝখানে আপনার সারাটা মেদি মাটি, তো মেদিমাটি মানে বলতে পারো। সরকারি সরকারি মাটি আছে। সরকারি জমি, সরকারি না, জায়গা। এটা সরকারি না, এটা উপরে সাইডটা সরকারি। আর এটার থেকে সরকারি উপরে সাইড, এইটুকু সারাটা মেদি। আবার এই মাঝখানে দেওয়া মেদি আছে, বহুত জায়গা মেদি আছে। তার উন্নয়নটা আবার ফরেস্টার রিজার্ভের আন্ডারে পড়ে গেছে। এটা হলো। ঠিক আছে দাদা, আমরা একটু ঘুরতে আসলাম, বললাম ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে, যে পাহাড়ের পাশে এই বুড়ামায়াঙের মানুষজন কিভাবে আছে। না, এই কলিকাতার মানুষ আইতো আসে না? আসে মানে আপনার আমাকে স্টুডিও আছে ইয়ে, আরে আপনার কি এই কলিকাতার ভূগোলে গেছে আমাকে সেরা গেছিল, একটা সেরাই আমার, আর বাচ্চা গেছে, এরকম 3-4 জন গেছে। এমনি আপনাদের এখানে থাকার কোনো অসুবিধা নেই, তাই না? ইন্ডিয়া মাটির সঙ্গীত তো সব ট্রাইবেল আছে। দাদা এখানে ওই পাহাড় থেকে কি বাঘটাক আসে? না, মোটামুটি ধরেন এই জায়গায় এসে আমি 5-6 বছর হয়, আজ পর্যন্ত খালি হরিণটা দেখছি। হরিণ? হরিণ আছে? হ্যাঁ, এই জায়গায় 2টা হরিণ দেখছি। তো ওটা দেখেছেন মানে ভেতরে আছে হরিণ নিশ্চয়ই? না, তার মানে আছে, থাকলেও ধরেন মানুষ দেখলে পলায়, ভয় পায় না? ভয় পায়। হ্যাঁ, তাহলে চিতাবাঘ নিশ্চয়ই আছে, পাহাড় আছে মানে চিতাবাঘ আছে। আর এই যে জঙ্গল কিন্তু অনেক ভেতরে। না, এটা তো বহুত এরিয়া, অনেক বড় এরিয়া। হ্যাঁ। আর এই ময়ূর নেই না এখানে? হ্যাঁ, ময়ূর নেই? ময়ূর নাই, ময়ূর নাই। আর এখানে ইয়ে গন্ডার কি এর ভেতরে আছে না? না, গন্ডার এই রিজার্ভে। গন্ডার আছে প্লেন জমিতে থাকে, পাহাড়ে গন্ডার থাকে না? না না, পাহাড়ে উঠে না, উঠে কোনো কোনো বেশি দূর না তো, রিজার্ভ তো কাছে। না, জঙ্গলে মোষ আছে যে গনা বলে কই আমরা, মোষ উঠে আইলেও আবার জঙ্গলি মোষ, জঙ্গলি মোষ। হ্যাঁ, এলে খেলে নিয়ে জায়গা ফরেস্টারে। ও ফরেস্টার নিয়ে যায়? আবার নিয়ে যায় তো। মানে ওদের কল করলে ওরা নিয়ে যায়? এই যাওয়া বছর, আগের বছর আপনার যে দরজা আছে মেরাত্রে জঙ্গিলা মশা, হ্যাঁ, এনে খারি আছে। পরে আমরা গম পাই নাই, পরে দিয়ে যে এই জায়গায় আপনার রয়েছে, কুষ্টি রয়েছে, পাড়াটি রয়েছে, এই যে যেরকম গরু। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানে পাড়াটা রয়েছে। তারপর এনে শাইলকাত করছি, শাইলকাত করানোর পরে দেখছি আপনার ইন্ডিয়া নেমে গেছে। 2 দিন আইছে, মধ্যে মধ্যে আহে ধরেন। মানে গাড়ি উপরে যায়? না না না, গাড়ি উপরে যাবে কি করে?
এটা তো পাহাড়, এ তো তোমার হেঁটে যেতে হবে। এইটা ধরেন আপনার মানুষ যায় যে খড়ি আনবা, ধরেন এই তো উঠা ওই যার একটা রাস্তা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো রকম সাবা করে লইছে হিলগুটি, ধরেন সাইড কেটে 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 ঘুরে 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 পাহাড়ে যায়। দাদা আপনাদের এই পাহাড়ে বন মুরগি শুনেছি আছে, হ্যাঁ মুরগি আছে, বন মুরগি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ও কি পোষ মানে না? না, বন মুরগি দেখতে কেমন বলেন তো? একটা তো আসিল বাচ্চা, তার মানে কি হয়েছে একলাই নামছে, নামা পরে ঘরে আইছে, এই মুরগিটার লগে যে একটা ছোট বাচ্চা আছে, হুম, পরে মানে এর সাথে সাথে ঘুরতে ঘুরতে এসে গেছে। হ্যাঁ কেমনে আইছে ভগবান জানে। আর হ্যাঁ, তার পাশে তো এই মুরগিটার লগে তার লগ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য আছে মানুষ দেখলে পলায়, এই ছোট বাচ্চা। কই একটু একটু দেখানো যাবে বন মুরগি? এই দাঁড়ান, 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 দাঁড়ান। মাটার লগে এই যে নিচে নাকি? এই যে এই যে এই যে ও এটা বন মুরগি, হ্যাঁ এই ছোটটা? হ্যাঁ, ওই যে ওর মা হিসাবে মানিয়ে নিছে। ও তাহলে এটা এটা মা হিসাবে হবে? হ্যাঁ বেরিয়েছে। আচ্ছা বন মুরগিটা কি বড় হয় না, না ছোট ছোটই হয়? এই মুরগির মতনই হয়। আচ্ছা ওই দেখুন, ওই যে বন মুরগি, এই কই 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 গেল, চলে গেছে। ওর মা ভেবে নিয়েছে, ওর মা ভাবছে ওটাই মা। হ্যাঁ আচ্ছা দেখলাম কিন্তু বড়। আচ্ছা বন মুরগি কি এমনি মুরগির থেকে টেস্ট বেশি হয় দাদা? হ্যাঁ ওই যে চালাক না, ওরা কি খেতে কেমন লাগে বন মুরগি? ইয়ে পাহাড়ে থাকো, সময়তে নামে, সময়তে নেমে আসে। মানে আমি বলছি বন মুরগির টেস্ট খেতে খেয়েছি ও না। না আমি খাইছি না, খাননি? ও, সবাই বলে নাকি বিশাল টেস্ট। ধরন গেলে সে যে চালাক বাবা, ধরা যায় না না? না ইরা সত্য আপনার মানুষের শব্দ পাইলে উড়াল দিয়ে যাবো অন্য জায়গায়। হ্যাঁ, ওরা তো ওই সারা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে এই দেখেন, এই যে ছোটটা, এই যে হচ্ছে বন মুরগির বাচ্চা। এই এই উড়াল পারে এই ওটা একটু বেশি ওড়ে। হ্যাঁ বিরাট চালু। ওইটুকু ছোটবেলাতে ওইটুকু বাচ্চা কিন্তু অন্য মুরগি উঠতে পারে না। হ্যাঁ আমার লোকেলটা তো এরকম করে আনলো না। তো আপনাদের কিন্তু একটা দারুণ অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত করালাম। পাহাড়ের পাশে মানুষদের বাড়ি, তাদের কালচার, তারা কিভাবে থাকছে, তাদের পেশা এখানে কি মূলত, মানে এরকম ধরনের গ্রামের মানুষের বিশেষ করে। তারপরে বন মুরগি দেখালাম। তো আমরা এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে আবার হেঁটে যাচ্ছি। আর এই যে একটা বড় পাথর মতন দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে বলা হয় নির্জরা। উপর থেকে জল নামে, আর এই জল দিয়ে তারা কিন্তু খাওয়া দাওয়া, স্নান করা সব কিছু করে এখান থেকে। ওখানে যদি কেউ স্নান না করে তাহলে আমি যেতে পারবো। হ্যাঁ ওখানে কেউ স্নান করছে না। চলুন আপনাদের এক পলক আমি নিয়ে আসি ওখান থেকে। এই দেখুন ঠান্ডা পানি। হ্যাঁ এই যে এরকম, এই যে এটাকে বলা হয় নির্জরা। এই জলটা প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়। আর এই জলটা কত দূর থেকে আসছে কেউ জানে না। এর ভেতরে ছোটো ছোটো মাছও আছে দেখুন। এই যে এইটা কিন্তু এই গ্রামের মানুষের খাবার জল, স্নান করা জল, সব কিছু এটাই, তাই না? এটাই তোমরা এটা এখান এই জলই খাও, এই জলই স্নান করো, তাই তো? এটাই হচ্ছে জল এখানে। দেখুন এখানে মাছও আছে না? হ্যাঁ এর মধ্যে ছোটো ছোটো মাছ আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ছোটো ছোটো মাছ আছে। এখানে কিছু কাঁঠাল গাছও দেখতে পাচ্ছি, কাঁঠাল হয়ে আছে। এটা কি পাথর? পাথর পাহাড়, হ্যাঁ পাহাড়ের পাথর দেখাচ্ছে আমাকে। তলে পাহাড় আছে, তো তলে তলে কিছু আছে। তলে কি আছিল? হরিণ থাকে আগে। আগে হরিণ থাকতো? কোথায়? এই যে এর নিচে? ও আচ্ছা আচ্ছা, এই পাথরের নিচে একটু গর্ত মতন আছে, সেখানে হরিণ থাকতো। এখন আর থাকে না? এখন ভয় গেছে গা? বেলেন জায়গা না আছে। এখন ভয়তে চলে গেছে। একদিন দুপুর আহে, একদিন দুই দিন আসে, রাত্রে আহে, রাত্রে আসে, জঙ্গলে আহে, জঙ্গলে আহে। আচ্ছা জঙ্গলে। আচ্ছা তোমরা যে স্কুলে পড়ো, স্কুলের তোমাদের যে বইতে কি অসমীয় ভাষা? মানে ওরা বাঙালি, তাই কি ওদের পড়তে হয়, পড়াশোনা করতে হয় অসমীয় ভাষাতে? আমার সাররা পাগল। স্যাররা বাঙালি, তাই? এই যে মাছ, কই মাছ? এই তাই তো, এর মধ্যে প্রচুর ছোটো ছোটো মাছ। আর এগুলো বড় বড়, ওইগুলো সব মায়া মাছ, বুঝলি? এইগুলো বড় বড় মাছ। পুঁটি হয় নাকি? বেশি মায়া মাছ। ওই যে যেটা বলে দেয় ওখানে সব পুঁটি মাছ দেখছে। পুঁটি মাছ? ও আরে দেখো এরা এখানে খাচ্ছে। পুঁটি মাছ কেন বললাম, এই যে যে এখানে তো মাছ রয়েছে, এবার জল নামে ওরা ওইদিকে উল্টো যায়। এবার আমি মায়া মাছ কেন বললাম বলতো, আমি আগে পরে এসেছি তো, মায়া ঝায়া আছে না ছোটো ছোটো সাদা সাদা, কি করেছিল এমনি
গন্ডার গেছিল এই যে গন্ডার গেছিল? আমার ধানের আছে ও ধানের মধ্যে গন্ডার এসেছিল? মার অঙ্ক মার আগে থেকে গেছিল হ্যাঁ, মারা জোড়া ওদের কাছ থেকে তো সুন্দর গল্প জানতে পারছি। এখান থেকে গন্ডার গেছিল, এখান থেকে ধানের চাষ করেছিল তখন। গন্ডারও গন্ডার ছিল মোজ গেছিল গন্ডার যায়নি? গন্ডার ছিল গন্ডার আছে ও গন্ডার আছে। বাইরে বাইরে না ওই যে মাছ ওই যে ওরা মাছ দেখাচ্ছে আমাদের। গুয়াহাটির লোক সব জায়গা কিনে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, গুয়াহাটির লোকজন এখানে কম দাম পেয়ে 5 লাখ টাকা বিঘে এই দেখে সব কিনে রেখেছে। ভবিষ্যতে এখানে প্লট বানাবে। ভাই আমরা খুব ভুল করছি, অনেক কিছু জেনে আমাদের কাছে এত টাকা নেই, নাহলে আমরা কিনে রাখতাম। অবশ্যই। হ্যাঁ এইদিকে তুই বল এইসব জায়গায় 20 বছর পরে কি দাম হবে? তাহলে টাটা শোনা, টাটা টাটা। তো এদের সাথে এতক্ষণ ধরে আমরা ছিলাম, ঘুরলাম। এবার এই যে আমাদের পালসার নিয়ে আমরা যাব। তুই কেমন দেখাও কেমন দেখায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দেখবে? এই যে দেখো, দেখছো? তোমার নাম কি? বিদ্যা। বিদ্যা টাইটেল? হিমু। এই যে গেট খোলা, বিদ্যার গেট খোলা। চলো, এই একটা ওষুধ গাছ, এই যে তোরে আমি তান্ত্রিক বানাবো। ওই কবিরাজ হবি, বৈদ্য হবি, নাই তান্ত্রিক হবি, নাই আচার্য হবি, কিছু একটা হতে হবে। এই দেখ জ্যান্ত পাহাড়, এই যে এইগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে মানে 50 বছর আগে ছোট ছিল, এই মালগুলো বড় হচ্ছে। এই যে মানে পুরো মাটির মধ্যে মাঝখানে পাহাড়। পড়ছে পাথরটা, আস্তে আস্তে পড়ছে। পড়ছে না, উপরের তো আসি নাই, ওর নিচেরতেই কীভাবে সৃষ্টি হয় বলতো? হিমালয় যেমন দিন দিন বাড়ছে। হ্যাঁ, হিমালয় বাদে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের নিচে যে প্লেট আছে না পৃথিবীর নিচে, সেই প্লেটগুলো ধাক্কা এদিক ওদিক খেয়ে যখন হয়, কাছাকাছি যখন আসে তখন বেড়ে যায়। ধাক্কা খায়, হ্যাঁ, ওই সেইভাবেই বাড়ে। যেমন আমাদের ঘোরা উচিত। এই জায়গাটা দেখুন, অসাধারণ, একদম লেভেলের জায়গা। কি সুন্দর লাগছে এখান থেকে। জায়গাটা দেখুন এবার, এত মনোমুগ্ধকর জায়গা পাহাড়ের নিচে দিয়ে। দেখুন, অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। ভাই এদিকে একটু তাকিয়ে দেখ।